सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं अमृत वर्दी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं किसानों के हल्ला बोल दे नाल। ਤਾਂ खेती कानूनों के खिलाफ किसानों के वालों जो अज 2 घंटे के लिए चक्का जाम करने का ऐलान किया गया सी, वो कर दिता गया है। सूबे दे विच स्टेट अते नैशनल हाईवे ते किसानों के वालों जाम लगा दिता गया है। 2 घंटिया के लिए सड़क मार्ग जाम कर दिते गए हैं। सारे नैशनल अते स्टेट हाईवे ते धरना दिता जा रहा है। 2 बजे तक सड़की आवाजाही पूरी तरह बंद रहेगी। एक पासे खेती कानूनां दा विरोध किसानां वालों किया जा रहा है, तो दूजे पासे जो हरियाणा के सिरसा दे विच किसानां ते लाठीचार्ज पुलिस वालों किया गया, उसका भी विरोध किया जा रहा है। तो इन्हां दोवां गल्लां नूं लैके अज किसानां दे वालों पहलां ही ऐलान किया गया सी कि 12 बजे तो लैके 2 बजे तक स्टेट ते नैशनल हाईवे जाम किए जाएंगे। पर किसानां ने यह भी कहा सी कि यह संकेतक ऐलान है जिस दे तहत अज 2 घंटे लिए चक्का जाम किया जाएगा, बल्कि आने वाले दिनों के विच पूरा दिन अते अणमिथे समय के लिए भी यह संघर्ष जारी रह सकता है। इस दे तहत 3 नवंबर नूं भी किसानों के वालों नैशनल हाईवे ते स्टेट हाईवे पूरी तरह जाम करने का ऐलान किया गया है। देश भर दे विच चक्का जाम करने की गल किसानों के वालों कही गई है। ते इधर किसानों के वालों आवाजाही पूरी तरह प्रभावित करने के लिए जो अज चक्का जाम कर दिता गया, उसका असर सीधा सीधा आवाजाही ते पैंदा होया भी नजर आ रहा है। लुधियाना दे विच लंबा जाम लग चुका है। 12 तो 2 बजे तक किसानों ने चक्का जाम करने की गल कही है, तो किसानों के धरने के करके आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हो रही है। 2 घंटे के लिए हाईवे किसानों वालों जाम किया गया है। खेती कानूनों के खिलाफ ते हरियाणा के किसानों की हिमायत में यह चक्का जाम किया गया है, जिस तो बाद लुधियाना दी तस्वीरां तुसीं देख रहे हो कि किस तरीके दे नाल आवाजाही इत्थे बुरी तरह प्रभावित हो रही है। नैशनल हाईवे ते लंबा जाम लग गया है। दूर दूर तक गड्डियां दियां कतारां नजर आ रही ने। तो किसानों के इस चक्के जाम दे विच अकाली दल भी शामिल है। अकाली आगू प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने कहा कि किसानों के वालों जो अज 2 घंटे बंद की कॉल दी गई है, उसका अकाली दल पूरा समर्थन करता है। तो किसानों के नाल अकाली दल भी शामिल है। किसानों के चक्का जाम दे विच अकाली वर्कर कई जगह पहुंचे हुए ने। दस दईए कि पंजाब दे विच 2 बजे तक सड़कां जाम कीतियां गईयां ने किसानों के वालों। ते सियासत भी लगातार किसानों के इस अंदोलन ते पखी हुई है। तो अकाली दल के वालों पूरी तरह समर्थन दिता गया है। हालांकि किसान लगातार कह रहे हैं कि किसी भी सियासी पार्टी की हिमायत उन्होंने नहीं चाहिए। सियासी पार्टियां साडे अंदोलन तो दूरी बनाई रखन, ये लगातार किसानों वालों कहा जा रहा है। पर बावजूद इसके पंजाब दे विच सियासत खेती कानूनों नूं लैके लगातार पखी हुई है। तो अकाली दल के वालों भी इसका समर्थन किया जा रहा है। गवांढी सूबे हरियाणे में पुलिस तशद्दद जिहड़ा किसानां दा होया उहदे विरोध दे विच किसान जथेबंदियां वालों जो 2 घंटे लिए चक्का जाम दे काल दित्ती है। श्रोमणी अकाली दल इस बंदी काल का पूरा समर्थन दिंदा और अपने वर्करां नूं लीडरां नूं सारिआं नूं हिदायतां कीतियां ने कि इस बंद दे विच चक्का जाम दे विच सहयोग देण किसान जथेबंदियां दा, अमन शांति नाल इह बंद किया जावे। और सानूं अफसोस आ कि सरकार गलबात की थां किसान जथेबंदियां नाल गलबात का राह अख्तियार करने की थां किसान जथेबंदियां नाल डांगां ते पुलिस पानी दियां विछाड़ा का राह अख्तियार कर रही है, जिहड़ा किसी तरह भी किसान सहन नहीं का जाम किया गया है, जिसनूं सियासी पार्टियां का भी समर्थन पूरी तरह मिल रहा है। अगली वड्डी खबर का रुख करते हैं। गल करते हैं अमृतसर दी, जिथे एक महिला के नाल दरिंदगी का मामला सामने आया है। इत्थे 3 लोगों के वालों महिला के नाल गैंगरेप की घिनौनी वारदात नूं अंजाम दिता गया है। इस महिला नूं धोखे दे नाल सद्दिया गया। महिला अपने नाल 10 साल की बच्ची भी लैके आई सी। दोवां नूं कोल्ड ड्रिंक के बहाने पहला जो कोई नशीली चीज़ वो पियाई गई, तो उस तो बाद होटल दे विच महिला के नाल गैंगरेप की घटना नूं अंजाम दिता गया है। घटना नूं अंजाम देने तो बाद महिला ते बच्ची नूं चलदी कार दे विचों सुੱਟ दिता गया। फिलहाल पीड़िता की शिकायत से पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, तो मुलजम फरार ने। तो महिला दे नाल जिन्हां लोगों ने दरिंदगी की है, ये आपस दे विच जानते सी एक दूसरे नूं, इसलिए महिला नूं कोई बहाना बना के इन्हां दे वल्लों बुलाया गया। तो जो महिला इन्हां दी बुलाई हुई थां ते पहुंची, तो उस तो बाद इस घिनौनी घटना नूं अंजाम दिता गया। सर
4 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਮਨਜੀਤ ਸਰ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਨਜੀਤ ਕੌਣ ਹੈ ਦੋਸਤ ਹੈ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਘਬਰਾ ਗਈ ਸੀ ਮੈਂ, ਹੂੰ। ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਗੁੜੀਆ ਸੀ, ਦੇਖਣ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਪਿਆਈ, ਹੂੰ। ਫਿਰ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ। 3 ਜਾਣੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਜੀ ਤੰਗੀਆਂ ਤੇ ਪਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਬਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਨਕਰੀਬ ਲਾਗੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਪਿਲਾਈ, ਫਿਰ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕੀ ਬਣਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਸਟਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਇਹਨਾਂ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨੋਕ ਲਾਤੀ, ਮਤਲਬ ਪਿਸਤੌਲ ਲਾਇਆ ਕੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਨੂ ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਪਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਆਈ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੋਟਲ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜੀ? ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲਾਈਵ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਮਿਤ, ਇੱਕ ਨੌਣੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜਿਵੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਹੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਦਵਾ ਮਿਲਾਈ ਗਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਦੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿਸਤੌਲ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਗੈਂਗਰੇਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਹੋਟਲ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਦਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੀ ਉਹ ਲੜਕਿਆਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮਨਜੀਤ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਮਨਜੀਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ? ਸਰ ਇਹਨਾਂ 7 ਵਜੇ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਸਰ ਮੈਨੂੰ, 7 ਵਜੇ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਸਥਾਨ ਇਹਨਾਂ ਟੂਟੀ ਥੱਲੇ ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਤਲਬ ਨਿਹੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ। ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਰਿਚੀਪਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਨੋਟ ਰਿਚੀਪਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਰੇਂਜ ਆਈਡੀਆ ਦੀ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਸਰ। ਤੇ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰ ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਗਹਿਰੇ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਬਿਠਾਇਆ ਵਾਈਟ ਗੱਡੀ ਤੇ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਰਾਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਨਿਕਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਪਿਲਾਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਧੁੰਦਲਾ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰ ਕੋਈ ਹੋਟਲ 'ਤੇ ਖੜਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੋਟਲ ਸਰ, ਤੇ ਇਹ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਿਆ। ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪਿਸਤੌਲ ਦੀ ਨੋਕ ਵੀ ਦਿਖਾਈ। ਪਿਸਤੌਲ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸੀ, ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲੜਕਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੈ, ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਕੋਈ? ਸਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਰ ਪਹਿਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ, ਪਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰ। ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਭਾਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੈਂਗਰੇਪ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੋਈ ਹੈ। 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਉਸ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਣ ਦੀ ਆ। ਉਸਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸੰਯੋਗ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਵਧੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲੇਟ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ? ਗੈਂਗਰੇਪ ਹੋਇਆ ਸੀ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮਾਮਲਾ ਲੇਟ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ? ਇਹ ਆ ਜੀ ਕਿ ਮਤਲਬ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੈਂਗਰੇਪ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦੀ ਮਾਰੀ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀ। 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਆ ਰਾਮਬਾਗ ਥਾਣੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਮੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਮਤਲਬ ਕੱਲ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ।
ਤੇ ਅਮਰਿਤ ਲਗਭਗ 24 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਮਿਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੀ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਪਿਆਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਜਬਰਿਤ ਹਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਬੱਚੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਪੀੜਿਤ ਮਹਿਲਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਉਣ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਬੱਚੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿਸਤੌਲ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਦੱਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਹੋਸ਼ ਸਿਰਫ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸਨੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 2 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਅਗਰ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਕਦਮ ਪਹਿਲੇ ਚੁੱਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇਹੋ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਤੱਕ 3 ਆਰੋਪੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਆਰੋਪੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਹਲੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਜੀ ਅਮਰਿਤ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਿਤ, ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇहद ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਪਰ 2 ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਕੜੀ ਤੋਂ ਕੜੀ ਇਹਨਾਂ ਘਿਨੌਣੀ ਕਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਮਿਤ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਜੋ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਂਗਰੇਪ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਣੀ ਹਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਕਰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੇहद ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋਨੀਪਤ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮੰਚਲੇ ਦੀ ਸ਼ਾਮਤ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਰਸ ਨੂੰ ਛੇੜਨ ਤੇ ਉਸ ਮੰਚਲੇ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਨਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਭੁਗਤ ਸਵਾਰੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਨਰਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਮੰਚਲਾ, ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋਨੀਪਤ ਤੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮੰਚਲੇ ਦੀ ਸ਼ਾਮਤ ਆਈ, ਜਿਹੜਾ ਨਰਸ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਅੱਜ ਨਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਮੰਚਲੇ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਅਕਲ ਠਿਕਾਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਰਸ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਛੇੜਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਤੰਗ ਆਈ ਨਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇਸ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕੀਤੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਰਹੇਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਰਸਾ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲਾਂ ਨਾ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਢੋਆ ਢਵਾਈ ਲਈ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਹੀ ਕੋਲਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਹੋਰ ਕੋਲਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਹਨੇਰਾ ਛਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗੋਹਾਣਾ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ। ਰੈਲੀ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਓਪੀ ਧਨਖੜ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਟਕਸਾਲੀ ਆਗੂ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ। ਸੇਖਵਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਕਰਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਕਮੇਟੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਜਿੰਦਾ ਸੁਖਾ ਦੀ ਬਰਸੀ ਦੌਰਾਨ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਗਏ ਸੀ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ। ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਅਗਨ ਭੇਂਟ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਝਾੜੂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਦਾ ਪਟਨਾ 'ਚ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਸਵਾਨ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਲੰਬੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪਾਸਵਾਨ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇਤਾ ਬਬੀਤਾ ਫੋਗਾਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਿਆ। ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਬਬੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਦਰੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਹਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਗੋਹਾਣਾ 'ਚ ਵਾਪਰੇ ਦਰਦਨਾਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ 3 ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੜ ਗਏ। ਦਰਅਸਲ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਤੇ ਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਭਿਆਨਕ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਧਰ ਬਰਨਾਲਾ 'ਚ ਵੀ ਟਰਾਲੀ ਅਤੇ ਕੈਂਟਰ ਵਿਚਾਲੇ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 17 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ। ਨਸ਼ੀਲੀ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਪਿਲਾ ਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਚੱਲਦੀ ਕਾਰ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਗੋਲਡ ਦੇ ਸ਼ੋਰੂਮ 'ਚ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 3 ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਰੀਬ 50% ਸੋਨਾ ਤੇ ਕੈਸ਼ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। 3 ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਜੇ ਵੀ ਫਰਾਰ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੋਨੂ ਕਗਲਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਫਾਇਰਿੰਗ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਪੂਲ 'ਚ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ 2 ਸਨੈਚਰਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਨੈਚਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ 2 ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 1000 ਲੀਟਰ ਲਾਨ ਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਪੀੜਤ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ ਨੇ। ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ 37 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੀੜਤ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਤੇ ਠੱਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਪਿਆਲੀ ਚੌਂਕ 'ਚ ਇੱਕ ਕਾਰ ਸ਼ੋਰੂਮ 'ਚ ਅਚਾਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੂਰਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਸੜ ਕੇ ਰਾਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੰਗਮੰਚ ਟੀਮ ਅਕਸ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਮਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੈ। ਰੰਗਮੰਚ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਟਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਡੀ ਡੈਮ 'ਚ 2 ਪਾਵਰ ਹਾਊਸਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ 637 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਰੋਪੜ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੰਦੋ ਕਲਾ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ 'ਚ ਲੇਬਰ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ 55 ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਮਾਮਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ 'ਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਵੈਨਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਵੈਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੇ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੇਵਾਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਛੜੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਪਣੀ ਰੈਂਕਿੰਗ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੂਚਨਾ 'ਚ 50 ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗੜਾ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਪੀਠਾਂ 'ਚ ਅਸ਼ੂ ਦੇ ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। 17 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਤੋਂ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸਫਾਈ ਪੰਦਰਵਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੰਬਾਲਾ ਕੈਂਟ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਸੰਜੋਲੀ 'ਚ ਇੱਕ ਤੇਂਦੂਆ ਦੇਰ ਰਾਤ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਤੇਂਦੂਆ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਤੇਂਦੂਏ ਨੂੰ ਜਲਦ ਫੜਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਤੇ ਵੀ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਬਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਸਮਾਨ ਛੂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਸੋਈ ਦਾ ਬਜਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਰਮਣ ਦੀ ਮਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਸਵਾਦ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਟਰ 140 ਰੁਪਏ, ਹਰੀ ਮਿਰਚ 120, ਗੋਭੀ 90 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, ਟਮਾਟਰ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ 140 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਥਾਲੀ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗੋਭੀ 80 ਰੁਪਏ ਦੱਸਣ ਦਾ, ਕੋਈ 90 ਦੱਸਦਾ ਵਾ। ਆਲੂ 40 ਰੁਪਏ ਤੇ ਭੇੜੇ ਭੇੜੇ ਆਲੂ। ਪਿਆਜ਼ ਆ ਉਹ ਵੇਖੋ ਕੀ ਰੇਟ 60 ਰੁਪਏ ਪਿਆਜ਼। ਟਮਾਟਰ ਵੀ 40 ਰੁਪਏ। ਕੋਈ ਹਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਣ ਡਈ ਆ। ਕੀ ਖਾਵੇ ਬੰਦਾ, ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਾ ਕੀ ਕਰੂਗਾ। ਮੰਡੀ 100 ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, 100 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕਰੇ ਬੰਦਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੇ ਨਾ। ਕੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਸਬਜ਼ੀ ਸਬਜ਼ੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀ ਹੀ ਮਹਿੰਗੀ। ਗੋਭੀ ਲਾ ਲਓ 70-80 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਗੋਭੀ ਹੈ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ, ਹੁਣ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੌਸਮੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਲੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੂਰੀ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ? ਅਸਰ ਤਾਂ ਕਾਫੀ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਕੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇ ਤੇ ਕੀ ਖਾਵੇ ਜੀ। ਇੰਨੀ ਦਿਹਾੜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਇੰਨੇ ਦੀ ਉਨੀ ਸਬਜ਼ੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਖਰੀਦਣਾ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਆਣਗੇ ਤਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਵਧੇ ਇੱਕਦਮ? ਸਭ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਰੇ ਰੇਟ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਪਲੱਸ ਹੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਡਾਊਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵਧ ਗਏ। ਗੋਭੀ 80 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਮਾਟਰ ਕਦੀ 60 ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ 50 ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਟਰ 140 120 ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਰੇਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਸ ਜਿਹੜੀ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਹੈ, ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਵਿਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, क्या हो रहा है, किस हिसाब ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਵਿਕੀ ਹੈ ਹਰੀ ਮਿਰਚ। ਉਧਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਖਾਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਖਾਦ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਪਏਗਾ। ਸਮਾਣਾ ਤੋਂ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਕੌਸ਼ਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18।